जय मालकां दी मालक जी। अगला सवाल आया है बाल सिंह जी का, जो ब्रैम्पटन कैनेडा तो ने। दरअसल इन्हों के दो सवाल ने। पहले सवाल में लिखते हैं कि असी अपने दिन का रूटीन वर्क करते हुए जिमें जॉब, खाना, सौण तो पहला, किचन वर्क करते टाइम गुरबाणी, कथा, सलोक सुन सकते हाँ। इसलिए सिर ढक के या बैठ के सुनने की लोड़ तो नहीं। मेरी आदत है कि मैं वॉशरूम, बैडरूम जिधर भी घूमा फोन ते कथा चलती रहती है। सो प्लीज़ दसना कि ये आदत सही है या गलत। इन्हों का दूसरा सवाल है, लॉकडाउन करके मैं खुद मर्जी नाल छुट्टी लैके घर हाँ। फ्रेंड्स ते कंपनी ओनर कहते ने कि काम ते आओ, जो होना है वो तो होना ही है, चाहे घर बैठो या बाहर। सवाल ये है कि सही सच की है, असी सेफ्टी ਲਈ घर बैठ जाइए या फिर ये गल मन के बाहर काम ते जाइए कि जो रब ने करना है वो तो होना ही है। सो रब रखा कि घूमो करोना च, जे मौत आनी है तो वो आनी ही है। ये कन्फ्यूजन भी दूर करना मालिक जी। जी मालिक। जय मालकां दी। अज साडे कोल सवाल आया है बाज सिंह ब्रैम्पटन कैनेडा तो। उन्होंने दो सवाल किए है और पहला सवाल उन्होंने है कि मैनू एक आदत है कि मैं घर च किचन का काम करदियां या घर च होर काम करदियां मोबाइल के उपर गुरबाणी के शब्द या श्लोक सुनता रहिंदा हाँ, कि ये मैं सही कर रहा हाँ या नहीं। सो ये बारे मैनू जवाब चाहिए है। सो आओ हुण इस सवाल के जवाब नू समझिए कि पुछया है कि घर दे विच काम कार करदियां, किचन च काम करदा हाँ, बाथरूम जांदा हाँ या होर भी मैं घर च काम करदा हाँ, तो उस वेले मेरे मोबाइल ते शब्द चलते रहंदे है, ये सही है या नहीं। तो असीं दसना चाहांगे कि गुरुआं ने अपने एक शब्द के अंदर फरमाया है, गुरबाणी चाया है कि उठत बैठत सोवत ध्याइए, मार्ग चलतियां हरी हर गाइए। सो गुरु यही चीज़ का इशारा कर रहे हैं कि ऐ प्यारिया कि उठते बैठते सुनते जागते तुरते फिरते कोई भी कर्म करते हैं, तेरा जिहड़ा ध्यान है, जिहड़ा तेरा मन है, ये प्रभु की तरफ रहना चाहिए है, ये परमात्मा की तरफ रहना चाहिए है। क्योंकि जदों असीं तुरते फिरते उठते बैठते भी गुरुआं दे शब्द सुनते हाँ, गुरबाणी के शब्द सुनते हैं या संतां महापुरुषों के वचन सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो फिर साडी सुरती वो परमात्मा नाल, वो प्रभु नाल जुड़ी रहती है। यानी साडा जिहड़ा ध्यान है वो नेक पासे लगा रहिंदा है। क्योंकि जे इंसान सोचे कि सारा दिन तो मैं हिंदी गाने सुना या पंजाबी गाने सुना, फिर जदों मौका आवे सिमरन करन दा, ध्यान करन दा, फिर मैं अद्धा घंटा बह के अपने रब वल ध्यान ले जावां, तो ये याद रखो सारा दिन साडे कन्नां च जिहड़ियां आवाज़ां जांदियां है, जदों असीं शांत हो के बैठदे हां तो उही आवाज़ां साडे अंदर वो शांति विच भी गूंजदियां है। जिस तरह कदी तुसीं ये चीज़ अजमा के देख लेना कि जे तुसीं एक कार च सफ़र करदे हो, एक गड्डी च सफ़र करदे हो, या एक बस च सफ़र करदे हो, और उस बस दे विच या कार दे विच तुसी जिहड़े गाने सुनते हो, चाहे वो हिंदी है, चाहे पंजाबी है, चाहे वो गुरुआं दे शब्द है यानी गुरबाणी है, हुण जदों तुसी गड्डी खड़ी करके वो गड्डी चों उतर जाते हो तो फिर भी अंदर तुहाडे वो शब्द गूंजते रहंदे हैं। क्योंकि तुहाडे अंदर जिहड़ी चीज़ जाती है ना, उही तुहाडी सोच बन जाती है। जे इंसान अपने जीवन की एक आदत बना लवे कि उठते बैठते तुरते फिरते मेरे कन्नां च शब्दां की आवाज़ आवे, सतसंग की आवाज़ आवे, तो फिर याद रखना जदों वो शांत होकर बैठेगा ना, तो उस वेले भी उहदे अंदर वो शब्दां की आवाज़ ही गूंजेगी और उहदा ध्यान जिहड़ा है परमात्मा की तरफ आसानी नाल लग जाएगा। पर जे असीं सोचिए कि 8 घंटे या 9 घंटे जिन्ना चिर असीं जागदे हैं, 10 घंटे असीं जागदे हैं, उन्ना चिर साडा ध्यान दुनिया के तरफ रहे, संसार दियां आवाज़ां साडे कन्नां च पई जान, और फिर अद्धे घंटे वास्ते जदों यही सोचिए कि हुण सिमरन वाल ही ध्यान लगे, तो जरा सोचना, तो फिर उस वेले उही चीज़ां जो सारा दिन साडियां अखां दे मोहरे गुजरियां या जो सुनियां है उही साडे दिमाग च चलदियां रहणगियां। इसलिए तुरदे फिरदे उठदे बैठदे
ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਯਾਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਚਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਾਵਤ ਉਧਰੇ ਸੁਣਤੇ ਉਧਰੇ ਬਿਨ ਸੇ ਪਾਪ ਗਨੇਰੇ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਜੋ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਠਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਰ ਢਕਣਾ ਹੈ, ਪੈਰੋਂ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਨਿਯਮ ਨਾਲ, ਅਦਬ ਅਦਾਬ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਤਰਫ ਆਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੋਚੋ, ਘਰ ਦੀ ਤਰਫ ਆਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੈਰੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਚਲਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸੜਕ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਣਾ ਜਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਗਰ ਆਂਦੀ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 5 ਇੰਦਰੀਆਂ ਹੈ, 5 ਇੰਦਰੀਆਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹੈ ਔਰ 5 ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ 5 ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ, ਨੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮੈਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਰਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਫੜ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਪੜਾ ਖੁਰਦਰਾ ਹੈ, ਨਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਰਮ ਹੈ, ਠੰਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਬਾਹਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ, ਨੱਕ ਨਾਲ ਗੰਧ ਲੈਣੀ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ 4 ਇੰਦਰੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਰਫ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੀ 5ਵੀਂ ਇੰਦਰੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਅੱਛੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਮਹਾਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਇੰਦਰੀ ਸਰਵਣ ਇੰਦਰੀ ਹੈ। ਸਰਵਣ ਇੰਦਰੀ ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਇੰਦਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਰਵਣ ਇੰਦਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਰਵਣ ਇੰਦਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਮ ਇੰਦਰੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਵਣ ਇੰਦਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਯਾਨੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਵਣ ਇੰਦਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਵਣ ਇੰਦਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਇੰਦਰੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਇਹ ਇੰਦਰੀ ਅਧੂਰੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਣ ਇੰਦਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਣਾ ਅੱਖ ਦੀ ਇੰਦਰੀ ਅਧੂਰੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਅੱਖ ਕਦੀ ਪੂਰਾ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਹੱਥ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਖ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖੇਗੀ
ਜਾਂ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕੰਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੇਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅੱਧਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿਆਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਣ ਇੰਦਰੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵਣ ਇੰਦਰੀ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਰਵਣ ਇੰਦਰੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਇੰਦਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਚਾਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਸਰਵਣ ਇੰਦਰੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ, ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਵੀ, ਖਾਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਇੰਦਰੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਇਸ ਇੰਦਰੀ ਦਾ, ਸਰਵਣ ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਉਪਯੋਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੈਲ ਲੈਣ ਦੀ ਖਮਤਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਾਗੇ ਫੁੱਲ ਪਏ ਹੈ, ਲਾਗੇ ਕੀ ਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮੈਲ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਕੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਹੇ ਦੱਸੀ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਮੁਲਾਇਮ ਹੈ, ਸਖਤ ਹੈ, ਖੁਰਦਰਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਰਵਣ ਇੰਦਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸੌਂ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਦਰੀ ਖੁੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਖੜਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਬੰਦਾ ਫਟਾਫਟ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਏ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਏ ਖੋਲ ਲਈਏ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੂੰਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਏ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਏ ਖੋਲ ਲਈਏ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਰਵਣ ਇੰਦਰੀ ਕੀ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਲਵੇ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਹ ਨਿਯਮ ਐਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਰੂਈ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਬਹਿਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਉਂਗਲੀ ਵੀ ਦੇ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਆਏਗੀ, ਆਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਦਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਇਸ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਇੰਦਰੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸ ਪਦਵੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਫੌਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਬੜਾ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੇਗਾ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਬੜਾ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪ ਬੋਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੀਏ ਬੋਲੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਫਲਾਨਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਿੰਡ ਕੀ ਹੈ, ਨਗਰ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ
ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸੋਚੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਲੜਨ ਨੂੰ ਪਏਗਾ, ਕੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਘੂਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਵਣ ਇੰਦਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਸਰਵਣ ਇੰਦਰੀ ਯਾਨੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਈਆਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੰਨ ਦੋ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਘੱਟ। ਸੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਘੱਟ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਸੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਕਿ ਮੈਂ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣੀ ਜਾਵਾਂ, ਚੁਗਲੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵਾਂ, ਬੁਰਾ ਸੁਣੀ ਜਾਵਾਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਸੁਣਨਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇ। ਸੁਣਨਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁਰਾ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਬੁਰਾ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਣਗੇ, ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬੁਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣਗੇ, ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਚਨ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਵੀ ਅੱਛੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਜੈਸੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਦੇ ਆ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਜੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੈਸੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਨਾਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਲਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ, ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਲਿਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਤੀ ਨੇਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਫੇਰ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਕੂਨ ਵੀ ਫੇਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਫੇਰ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਰੂਪੀ ਇੰਦਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀਏ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਾਵਤ ਉਧਰੇ ਸੁਣਤੇ ਉਧਰੇ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਗਾਣ ਦੀ ਕਲਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਗਾਣ ਦੀ ਕਲਾ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਗਾਇਕ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਣ ਦੀ ਕਲਾ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਾਣ ਦੀ ਕਲਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਾਣ ਦੀ ABC ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਯਾਨੀ ਸੁਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ 24,000 ਨਮਾਜ਼ ਫਕਰ ਦੀ ਤੂੰ ਪੰਜ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੜਦਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਣਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਾ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ 24,000 ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ ਵਿੱਚ 24,000 ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਵਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਯਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਚੱਲਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਭਗਤੀ 24,000 ਸਵਾਸਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਉਪਾਅ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਛਾ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਕੀਤੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਫਲ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੇ ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਬੀਜ ਬੋਈਏ, ਅੱਛਾ ਸੁਣੀਏ, ਅੱਛਾ ਬੋਲੀਏ, ਅੱਛਾ ਦੇਖੀਏ ਔਰ ਅੱਛਾ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ।
ਔਰ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਸੱਚਾ ਆਨੰਦ, ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੀਏ, ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਣੀਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਢੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅਲੱਗ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਲੈ ਬਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਰਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਪੈਰੋਂ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਵੀ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਲਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰ ਢਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੈਰੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਲਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਚਾਹੇ ਮੰਦਿਰ ਹੋਵੇ, ਮਸਜਿਦ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਅਦਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਿਯਮ ਰੱਖੀਏ, ਪੈਰੋਂ ਜੁੱਤੀ ਲਾਈਏ, ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਧਿਆਈਏ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਧਿਆਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਠਦਾ, ਬੈਠਦਾ, ਸੌਂਦਾ, ਜਾਗਦਾ, ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾ। ਔਰ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜੈਸਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਕਾਰ ਵੱਲ ਤੇ ਮਨ ਯਾਰ ਵੱਲ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਚਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੱਥ ਕਾਰ ਵੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਆਫਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਕਾਰ ਵੱਲ, ਪਰ ਮਨ ਯਾਰ ਵੱਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਵੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਰੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਢਕਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਢਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹੀਏ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਇਸੇ ਹੀ ਲਈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦਮ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੋਏਗੀ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਨਾਲ ਸਿਮਰਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਫੇਰ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਿ ਉੱਠਦੇ, ਬੈਠਦੇ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਓਨਰ ਯਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਜਾ, ਕਿ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਨਾ ਬੈਠ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮੀ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ,
ਹੁਣ ਐਸਾ ਜੀਵ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਖੇਗਾ, ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਰੋਡ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ। ਜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੋਇਆ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾएं ਬਾएं ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਮਝ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਐ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣੇ ਦੀ, ਉਸ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਖਤਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਮਝ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਅਕਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬੜੇ ਬੜੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਪਨੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਘਰ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਲਈਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਯੁੱਧ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮਹਾ ਸੰਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਦੋ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੁੱਧ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੌੜਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਫਿਸ ਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਯੁੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਣਾ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਰਨਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੂਦ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਜੰਗ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੰਗ 'ਚ ਲੜਨ ਦੀ, ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਜੰਗ 'ਚ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਹਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੰਗ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਚੋਟ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਈਂ, ਸਫਲਤਾ ਦੇਈਂ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜੰਗ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਖਤਰਾ ਹੀ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਦੁਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ, ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਮੋੜ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਡਰਦਾ ਰਹੇ, ਹਾਏ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਾਏ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਮਹਿਲ ਕੈਸਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖਿੜਕੀ ਸੀ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਖਿੜਕੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਵੀ
ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰਾਖ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀੜੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਔਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਈ ਸੈਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਖੜੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੂਜਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੀਜਾ, ਤੀਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੌਥਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਅੱਜ ਕੀ ਪਤਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੈਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਨਿਕ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਹਿਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਲ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਹਿਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਮਹਿਲ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਜਾ ਰਾਜਾ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਇਆ, ਸਾਰਾ ਮਹਿਲ ਅੰਦਰੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁਰਾਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖਿੜਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਹਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਰਾਜੇ ਖੜੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਮਹਿਲ ਦੇਖਣ, ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਲ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾਵਾਂ, ਇੰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿ ਸਕਾਂ। ਹਾਲੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸਿਆ, ਇੰਨਾ ਉੱਚੀ ਹੱਸਿਆ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐ ਫਕੀਰ ਤੂੰ ਹੱਸ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਕਮੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਖਤਰਾ? ਐ ਫਕੀਰ ਕਿਹੜਾ ਖਤਰਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਆਹ ਦੁਆਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਔਰ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਔਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਹਿਲ ਥੋੜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਰ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਨਾ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਿਤੇ ਹਵਾ ਤਾਜ਼ੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਆਣੀ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਮਹਿਲ ਬੰਦ, ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਨਿਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਇਦਾਂ ਡਰ ਡਰ ਕੇ 100 ਸਾਲ ਜੀਣ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਏ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਾਈ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਮਝ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਖਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਵੇ ਅੱਗੇ ਖਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਹੋਇਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲੇਗਾ, ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰੀਏ ਉਸ ਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਈਏ, ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਬਚਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਰਾ ਸਮਝੋ, ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗਣੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਪਿਲਾ ਦਊਂ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਖਿਲਾ ਦੂੰ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਊਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚੱਕ ਕੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਸੁਣਨ ਦੀ, ਬੋਲਣ ਦੀ, ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਤਾਕਤ ਤੂੰ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜੰਗ ਹੈ, ਜੰਗ ਯਾਨੀ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਭਰੋਸੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕਵਚ ਵੀ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਗ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੋਚੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਵਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕੰਮ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਏਗੀ?
ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਨਾ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਸੈਨਿਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਦਾ ਅਸਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਨਿਕ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਘਰੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ। ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਨਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਰੱਬ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੜਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ, ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੂੰ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਸਿਰਫ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੌਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਨੂੰ ਆਣੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਜੋ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਹੀ। ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਮੌਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਰੂਪੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੌੜ ਕੇ ਕਿ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਬੈਠ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੈ ਹੀ। ਉਹ ਅੱਗ ਮਾਰੇ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਇਹਦੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਕਵਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਅੱਗ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਚਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਹਿਰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਕੇ ਜੀਣ ਨਾਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਰਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਘੜੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਸ ਸਾਡੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਚਣਾ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਵੀ ਜੁੜ ਗਈ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰਖਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀਏ, ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਜੈ ਮਾਲਕਾ।